मेरे वीर, मेरे बजुर्ग, मेरिया मातावां भैणां, आओ सब तो पहला गुरु महाराज वालों बख्शी फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग साथियों, अज ते गदगद हो उठिया कि इन्ना तुसी प्यार बख्शता, एडा वड्डा इकट्ठ तुसी कर दिता। और सत्कारयोग साथियों, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैं इस गल की ਵਧਾਈ देना चाहना। रस्ते दे विचों चल के आए आ और पिंड दी फिरनी सारी, पिंड दे विच तकरीबन सारे परमात्मा की कृपा सदका, तुहाडे सहयोग सदका सारे घर ऐ खट्टे होए पे जे, ऐ केसरी केसरी होए पे जे। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ भरा बहुत बहुत। साडा तुसी परिवार जे, तुसी साडे अपने जे, और जे तुहानू परिवार की तरह मन्निया वा, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई। इस मेरे परिवार ने ऐतकी वट कर दिते। इस मेरे परिवार ने मैं वेख के देख लिया वा, और मैं कह सकता वा कि यह साडा परिवार साडी इस लड़ाई नू, आप दी लड़ाई, इस इलैक्शन नू अपनी इलैक्शन समझ के लड़ रहा। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। सत्कारयोग साथियों, मेरे वर्गे ना चीज कोल कोई अल्फाज नहीं। असलियत तौर पर मैं गल करा कि यार इन्ना प्यार, इन्ना मान, इत्थे सच गल दसा भरा, गुस्सा ना कर लिया जे, जिन्ना तुही प्यार बख्शता वा, जिन्ना तुही मेरे वर्गे निमाणे नू इन्ना मान बख्शता वा, एक वड्डे जगीरदार नालों, एक वड्डे जमीरदार नालों तुही मेरे भरा, तुही मेरे वीर, तुही भरावो तकड़े जे। अज जो तुही करके कर दिता वो किसी ने नहीं जे कीता। असलियत तौर पर मैं गल कहना, अज सत्कार सहित तुहाडे कोल आए आ, अपने इस परिवार दे अगे एक फरियाद लैके आए हैं, एक बेनती करना है, एक अर्ज लैके आए हैं। साथियों, रह गया जे 1 महीने नालों भी घट समा, रह गया जे गिनती दे 26-27 दिन, ते इसे तरह कृपा बनाई रखिया जे। असी तुहाडे करके, असी तुहाडे तो बिना होर कुछ नहीं जे हैगे। जो कुछ भी आ, जो कुछ भी साडा निमाणा परिवार जे, मैं महाराज तो डर के कहना और सतगुरु नूं हाजिर नाजिर जान के कहना कि जिथे उस अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा है, साडा निमाणा परिवार जे कुछ है ते तुहाडे करके जी, जे कुछ है तुहाडे करके जे। सानू तुहाडे ते मान जे, सानू तुहाडा सहारा जे। ते भरावो, जे तुहानू परिवार मन्निया जे, ये लड़ाई इकल्ले सरदार बिरसा सिंह वलटोहा की लड़ाई नहीं, ये इलैक्शन सरदार बिरसा सिंह वलटोहा की इलैक्शन नहीं, ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਰਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਜੇ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। छोटी उम्रे मैनू याद आ, चलो पिता जी होनी ते इलाके च विचरदे ने, मैनू याद आ छोटी उम्र 11 साल की की उम्र होंदी है जी, ते अज 27 साल की उम्र हो गई आ। भरावो, जे इस मुकाम तक पहुंचाया तुही पहुंचाया, जे मेरे वर्गे नूं बोलना सिखाया तुही पहुंचाया, तुही सारा कुछ कीता जी, साडा मान तुही रखिया। ते बेनती जे कृपा करके अपना साथ बनाई रखिया जे। गिनती का 1 महीना भी नहीं जे रह गया जी। ये ना हो जाए कि अज तुम इन्ना ज्यादा प्यार विखा दिता, अज परमात्मा की बहुत बख्शिश है, किते सत्कारयोग साथियों सी आवेश लेना पै जाइए। कृपा करके अपना प्यार बनाई रखिया जी। अज मैं पूछना चाहना, अज किथे गए हो, किथे गया हो हल्का विधायक सुखपाल भुल्लर? अज केड़ी खुड च जाके लुकिया वा? साडे इन्ना भरावां दा, इन्ना दा खून पसीने की कमाई खाण वाला सुखपाल भुल्लर किथे गया वा? और केड़ी खुड च लुक गया सुखपाल भुल्लरा तू?
गल आ हुण इन्नी जुरत नहीं कि इन्हां दे विच आके तू वोटां मंगे की गल आ हुण इन्नी जुरत नहीं कि इन्हां लोकां कोलों आके तू इन्हां दे विहड़े दे विच भी वड़ जे सत्कारयोग साथियो जिहड़ा चोर हुंदा ना चोर उहदी दाढ़ी च किलका हुंदा वा 8 तरीक का चोण जाबता लग गया जी सरदारो 8 तरीक का इन्ना समा हो गया जी ते अजे तक ये किसी दे कोल नहीं गया लोकी नहीं नु चलदे पे लोकी इन्हां नूं लाहनतां पाउंदे पे आ साडे पिंड वाले इत्थे भरा बैठे मेरा परिवार बैठा सारा गरीबां दे कोठे खा गए यार साडे मेहनतकश लोग सरदारो तुसीं ओ भरा जे जेड़े मेहनत करते जे जेड़े किरत करते जे जेड़ी मेहनत की कमाई करते ने ते मैं तो एक बेनती करूंगा कि तुहाडा साथ वा परमात्मा की कृपा वा जे तां भर रहे हैं पर सरदारों कृपा करके उस सतगुर अगे तुसी अरदास भी करया जे उस सतगुर अगे तुसीं साडी अरदास करया जे क्योंकि भरावो जेड़ा मेहनत करने वाला व्यक्ति है जिहड़ी हक सच की कमाई करने वाला साडा कोई भी व्यक्ति होवे सतगुर सच्चे पातशाह ओदी नेड़े होके सुनदा वा तुसीं सारे मेहनतकश मेरे भरा तुसीं ओ भरा कई बहुते साडे भरा ओ होणगे कि जेड़ा एक दिहाड़ी च कमाउंदे होणगे ते उन्ना ही मेरा ख्याल परिवार दा खर्चा होगा ते भरा तुसीं आप दा काम काज छड्ड के साडे इस निमाणे परिवार दे नाल खड़े जे मैं एक गल कहनी चाहना कि परमात्मा दी कृपा वा जे तां भर रहे हैं पर जेड़ा तुसीं आप प्यार विखा दिता ना भरावो आप प्यार सत्कारयोग भैणो मताओ जेड़ा तुसीं आप प्यार विखा दिता महाराज सच्चे पातशाह जानदा जे इस तो वड्डी होर कोई जित नहीं हो सकती इस तो वड्डी होर कोई जित नहीं हो सकती यार कित्थों तुहाडा देन देवांगे साडी लाज रखण वाले मेरे भरा इत्थे बैठे जी साडे परिवारक मैंबर तुसीं इत्थे बैठे जी ते को मेरी बेनती जे सरदारों तुसीं नाप तोल करके वेख लिया जी इत्थे अज दी तरीक च तुहाडे कोल हरेक ने आना वा भैणा तुहाडे कोल हरेक पार्टी ने आना वा एक नाप तोल करके वेखियो कि तकड़ी दा पलड़ा किदा पारा कहण तो भाव कृपा करके वेखियो कि लोकां दे विच विचरदा कौन रहा वा लोकां दे दुख सुख दा भाईवाल कौन हुंदा रहा वा अहीं दोवें बाप बेटा दोवें प्यो पुत जिथे तुसीं सानूं सद्दिया जे अहीं आउंदे रहे हां किसे दे घर जे विपता दा कोई समा आउंदा रहा वा ते भावें सत बगाना साडा भरा कोई कांग्रेसी भी आ अहीं उन्हां दे दुख सुख दे भाईवाल हुंदे रहे हां ते ओह कित्थे सुखपाल भुल्लर 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਲਾਖਣੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ मुश्किल की घड़ी आती रही ये उत्थे जाके नहीं वड़िया ते भरावो अज वेख लो अज लोकतंत्र का राज वेख लो अज वेखो अपनी शक्ति भरावो उही सुखपाल भुल्लर जिहड़ा एडी वड्डी लीड नाल जित्तिया सी जिहड़ा पिंड लाखणे तो भी एडी वड्डी लीड नाल जित्तिया सी सरदारो अज कंधां दे विच वजया फिरदा जे बौंदलिया पै जे कोई इहनूं चलदा नहीं जे पिया किते कोई प्रोग्राम रखिया किते कोई इत्थे उन्हां ने लागले पिंड च कोई प्रोग्राम रखिया नहीं प्रोग्राम रखिया जदों एक हल्के दे नुमाइंदे नूं लोग अपना बंदा समझ के सरदारो तुसीं ओह भरा जे असीं बार्डर वाले आ सारे आ लागे तुहाडे पै जांदा जी बार्डर दिल दे साफ सुथरे इत्थों दे वसनीक ने ते जे इत्थों दे लोग एक उम्मीदवार मगर एक नुमाइंदे मगर इन्ना ज्यादा जोर लाउंदे ने जे इहदी इलैक्शन नूं अपनी इलैक्शन समझ के लड़ते रहे तो क्यों भी ये MLA बन गए किते रब थोड़ी ना बन गया ही सरदारों ऊपर बैठन वाला राजा नहीं बनता नीवे बैठन वाले मंगते नहीं बनते इनू बड़ा ज्यादा मान सी ये उच्चियां कोठियां वाले ये बड़े बड़े महल पाउण वाले ये उच्चियां कंधां वाले इन्हां नूं मान सी कि पता नहीं की बन गया अज ओही आ लोकां दा राज अपनी शक्ति वेख लो आप दा तुसीं अपने आप च एक देखो कि लोकां च कितनी ताकत है लोकतंत्र च कितनी ताकत है वोटां पाउण वालियां दे विच कितनी ताकत है सरदारों ओही सुखपाल भुल्लर
ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕੂ ਜਿਹਾ ਛੋਟੂ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਾਤੜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਬਾਪੂ 36 ਕੀ ਤੂੰ 38 ਲੈ ਲੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਕਿੱਲੇ 4 ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਨੋਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਤੜ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਆ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਨਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆ ਭੁੱਲਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਲਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਤੜੀ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਰਹੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆ ਚਿਹਰੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਦਾਰੋ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਆ ਸਮੇਤ ਚਾਹੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਆ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਬਲਟੋਏ ਬਲਾਕ ਚ ਆਏ ਬਲਟੋਏ ਬਲਾਕ ਚ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਬਲਾਕ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਕਿ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਲਾਖੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 200 ਕੋਠਾ ਆਇਆ ਲੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਆਇਆ 200 ਕੋਠਾ ਆਇਆ ਵਾ ਕੋਈ 200 ਕੋਠਾ ਕੋਈ ਫਲਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 51000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ ਆ ਗਰੀਬ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ 51000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਰਤਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਬੈਠਾ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਢਵਾਏ ਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਢਾਏ ਕਾਹਦੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਆ ਕਮਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਖਾ ਗਏ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਬੋਲੀ ਤੱਕ ਖਾ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਰਦਾਰੋ ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਭਰਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਵਾ ਕਿ 800 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 800 ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੀ ਮਾਫ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੇ, ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰੋ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆ ਨਾ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਖੀ ਹੋਗੀ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। 2000 ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 24000 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਦਵਾ ਦਾ, ਦਾਰੂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਰਾਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਦੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਰਦਾਰੂ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਮਰਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਲਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੁੱਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਕਰ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਪਸ। ਆਹ ਗੱਲ ਜੀ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ।
ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿਆ ਕਰ ਗੱਲ, ਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਨੀਆਂ ਕਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਬੇਫਿਕਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਆ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ। ਇੱਕੋ ਮਨ ਚ ਇੱਕੋ ਤਮੰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਰ ਟਪੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਸਰਦਾਰੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮੋਟਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤਾਈਓ ਇੱਕ ਲੈ ਜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।